Assalamu alaikum and good morning, my dear students of Oral ML High School. Welcome to my online English class. Today I have prepared a lesson for you on voice. Part 4. Dear students, I would like to invite you all to join the class. Students from class 6 to 10 can join the class. Our today's topic is voice. Dear students, before going to the main lesson, I would like to share two sentences with you. In the whiteboard, some people established the school in 1856. Another sentence, the school was established in 1856. Same sentence, but has been written in two ways. One is active and the other is passive. The first one is active and the second one is passive. My dear students, I have written these two sentences to make you understand why should we use passive. To make the concept clear of the passive voice. Actually, it's funny to hear some people established the school in 1856. It's very funny to say or to hear. এটা বলতে এবং শুনতে খুবই হাস্যকর মনে হয়. But if we say the school was established in 1856, then it is very interesting. It's very sweet hearing. এটা শুনতে শ্রুতিমধুর. My dear student, we use passive when object of the verb is more important than who does the work. That means something. Since object is more important in the passive, the object of the verb is used as subject in the sentence. যখন কোনো বাক্যের অবজেক্টটা ক্রিয়ার অবজেক্টটি যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন সাবজেক্টের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করি। আর অবজেক্টটা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই অবজেক্টটাকে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে কি করা হয়, ব্যবহার করা হয়। Okay, dear student, now I would like to share the main topic. Student, I have written 5 sentences. First one is cats kill mice. Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. We do not hate the poor. We inform the
police of the matter. A storm has uprooted the tree. How many sentences can you see? 5 sentences. Cats kill mice. The word cats undoubtedly subject and the word kill verb and base form. That's why this is the simple present tense. And you know it. And mice is object. And the word mice is object. So, the structure of this sentence tells us that it is active voice. The sentence is in the active form. Now it's our duty to make the sentence specific. তোমরা জানো, অনেক ভালো জানো যে অ্যাক্টিভ থেকে বেসিক করতে হলে অবজেক্টকে আমরা কি করব? সাবজেক্ট করব। তাহলে এখানে অবজেক্ট কি আছে? মাইস। মাইসটাকে আমরা কি করব? সাবজেক্ট করব। মাইস, M-I-C-E, mice. Idur, but not singular, plural. Mice is not singular, plural. Mice is the plural form of the word mouse. M-O-U-S-E, mouse. Idur, এটা singular. M-O-U-S-E, mouse, idur. This is the singular form. And the plural form or plural noun of the mouse, of the word mouse is mice. Idur gulu. My dear student, there are some nouns which seem to be singular, to look at, but actually they are not singular, they are plural. And among these nouns, mice is one of them. অনেক নাউন আছে যেগুলি দেখতে মনে হয় সিঙ্গুলার, কিন্তু এগুলি আসলে কি নয়, সিঙ্গুলার নয়, প্লুরাল। Just as mice and the plus adjective. When we use definite article the before an adjective, then it becomes plural common noun. যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আমরা আর্টিকেল দি ব্যবহার করি, তখন সেই অ্যাডজেক্টিভটি আর অ্যাডজেক্টিভ থাকে না, তখন এটা বহুবচন কমন নাউন হয়েছে। যেমন রিচ, ধনী, সমৃদ্ধ, উন্নত। এই রিচের আগে যদি আমরা আর্টিকেল দি ব্যবহার করি, তখন এটা আর কি থাকে না, অ্যাডজেক্টিভ থাকে না, তখন এটা হয়ে যায় ধনীরা, দ্য রিচ। মানে একটা শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে, তার মানে তখন এটা কি হয়ে যায়, ধনী হয় না, ধনীরা, প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যায়। দি পুলিশ, এটাও প্লুরাল কমন নাউন। দি মব, এগুলো প্লুরাল কমন নাউন। দি ব্রেভ, দ্য লেজি, এরকম কোন অ্যাডজেক্টিভের আগে যখন দি বসবে তখন সেটা কি হয়ে যাবে, প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যাবে। তাহলে মাইস যদি প্লুরাল হয়
তাহলে এখন যে প্রেজেন্ট টেন্সের টু বি ভার্ব আনবো, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এখন কি আনতে হবে? টু বি ভার্ব, টেন্স অনুসারে টু বি ভার্ব এবং সাবজেক্টের নাম্বার পারসন অনুসারে। তাহলে মাইস যেহেতু টু বি প্লুরাল, সেহেতু ইজ না বসে কি বলবে? প্রেজেন্ট টেন্সের টু বি ভার্ব আর, মাইস আর। ফার্স্ট পার্টিসিপল এখন মূল ভার্ব, তাই না? কিল, কে আই এল এল ই ডি, কিলড। এখন প্রেপোজিশন বাই, mice are killed by kids. It's very simple. Now next one. Fortune favors the brave. অর্থাৎ ভাগ্য সাহসীদের প্রতি সুপ্রসন্ন। এখানে সাবজেক্ট পরশুন, ভাগ্য। ফেভার, কারো প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়া, এটাও ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, কিন্তু পারসন তার পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য ফেভারের সাথে কি যোগ হয়েছে? এস যোগ করা হয়েছে। এখানে অবজেক্ট কি? দি ব্রেভ। ব্রেভ মানে সাহসী, বি আর এ ভি ই, ব্রেভ সাহসী। শুধু ব্রেভ শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, বি আর এ ভি ই, ব্রেভ। This is adjective. This is adjective. কিন্তু যখন এটার আগে দি ব্যবহার করা হয়েছে তখন সেটা কি হয়ে গেল? প্লুরাল কমন নাউন হয়ে গেল, বহুবচন জাতিবাচক বিশিষ্ট হয়ে গেল। তাহলে ইটস সিম্পল। আমরা অবজেক্টকে কি করব? সাবজেক্ট করব the brain. Simple present tense, যেহেতু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, an active form. জাস্ট আমি এই ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য এগুলি করাচ্ছি যে অ্যাডজেক্টিভের আগে দি বসলে সেটা প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যায়। এই রহস্যটা জানানোর জন্য তোমাদেরকে এই সেন্টেন্সগুলি প্র্যাকটিস করাচ্ছি। দি ব্রেইন, যেহেতু মূল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স, তার টু বি ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে, এবং যাকে সাবজেক্ট করছি সেটা বহুবচন, তাহলে হবে কি? আর, দি ব্রেভ আর। এবং ফার্স্ট পার্টিসিপল ফেভার, তখন এস উঠে গিয়ে ইডি যোগ হবে, ফার্স্ট পার্টিসিপল হবে। দি ব্রেভ আর ফেভার্ড বাই, প্রেপোজিশন কি লিখলাম? বাই। এখন সাবজেক্টকে আমরা কি করব? অবজেক্ট করব বাই পজ। Yes, student. Next one. Read out the next one. We do not hate the poor. We subject, do auxiliary verb, not নাবোধক চিহ্ন, hate principal verb. That means this is also simple present tense but negative. And object কি? The poor. আমরা জানি পি ও আর, পুয়ার অর্থ দরিদ্র বা গরিব। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের আগে কি ব্যবহার করা হয়েছে? দি। তার মানে এটা কি হয়ে গেছে? প্লুরাল কমন নাউন হয়ে গেছে। সেম কেস। আমরা কি করব এখন? দি পুয়ারকে সাবজেক্ট বানাবো, দি পুয়ার। এখন তোমরা জানো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে যখন ডু থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে, রিসিভ করার সময় এই ডু এর আর কোনো কি থাকে না, অস্তিত্ব থাকে না। ডু এর স্থলে কি বলবে? টু বি ভার্ব। তাহলে দি ফুয়া যেহেতু বহুবচন, ডু এর এখন কি বলবে? টু বি ভার্ব কি বলবে? আর। আছে নেগেটিভ, এজন্য নট লিখতে হবে। দি ফুয়া আর নট। এখন হবে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। হেট ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল কি? হেটেড। The poor are not hated by, we কে অবজেক্ট করলে কি হবে? we এর অবজেক্টিভ কেস কি?
us. The poor are not hated by us. Are you getting the point? Okay, next one. We inform the police of the matter. We subject inform verb first form অবগত করানো, জানানো, ইনফর্ম কাউকে কোনো কিছু জানানো বা অবগত করানো। ইনফর্মের ফার্স্ট ফর্ম কি? ইনফর্ম। উই ইনফর্ম দ্য পুলিশ, আমরা পুলিশকে জানালাম। কি জানালাম? অফ দি ম্যাটার। এখানে একটি রহস্য আছে। ইনফর্ম সামওয়ান অফ সামথিং, প্রিপজিশনের ব্যবহারটা মনে রাখতে হবে এভাবে। ইনফর্ম সামবডি অর সামওয়ান অফ সামথিং, কাউকে কোনো কিছু জানানো বা অবগত করানো। ইনফর্ম সামওয়ান অর সামবডি অফ সামথিং। ইনফর্ম somebody of something. Inform somebody of something. কাউকে কোনো কিছু জানানো বা অবগত করানো। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানালাম। এখানে we subject inform verb first form, the police object. My dear student, of the matter, এটা অতিরিক্ত অংশ। যাই হোক, এখন দি পুলিশকে আমরা কি করব? সাবজেক্ট করব। কাকে সাবজেক্ট করব? দি পুলিশকে। ইনফর্ম জানালো, কাকে জানালো? পুলিশকে। তাহলে পুলিশ হলো কি? অবজেক্ট। দি পুলিশ। দি পুলিশ। My dear student, the police শব্দটি দেখতে মনে হচ্ছে সিঙ্গুলার, বাট ইটস নট সিঙ্গুলার, ইটস দি পুলিশ প্লুরাল। যদি বলা হয় আ পুলিশম্যান তাহলে সিঙ্গুলার, আ পুলিশ ওম্যান তাহলে সিঙ্গুলার। মানে এ পুলিশম্যান, আ পুলিশ ওম্যান, এরকম পুলিশ পরে ম্যান ওম্যান যদি ব্যবহার করে তাহলে এটা সিঙ্গুলার। আর যদি বলা হয় দি পুলিশ তাহলে এটা হবে কি? পুলিশ শ্রেণীটাকে বোঝাচ্ছে, এটা হবে প্লুরাল। এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব এখন? টু বি ভার্ব সিঙ্গুলার ব্যবহার করব না প্লুরাল ব্যবহার করব? প্লুরাল। এবং কি প্রেজেন্ট টেন্সে টু বি ভার্ব ব্যবহার করব না ফার্স্ট টেন্সে? ইনফর্ম এটা ফার্স্ট টেন্স, এটা আপনার ফার্স্ট ফর্ম আছে, তার মানে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে টু বি ভার্ব কি আসবে? ওয়্যার, দ্য পুলিশ ওয়্যার। মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল সেম, ইনফর্ম। The police were informed. The police were informed of the matter. The police were informed of the matter. এখন আমরা প্রিপজিশন বাইরে গিয়ে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতেও পারি, নাও করতে পারি। না বলে কেন? অ্যাকচুয়ালি বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছিল, অবগত করানো হয়েছিল। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। কে জানিয়েছিল এটা ইম্পর্টেন্ট না। বিষয়টি পুলিশকে কে জানিয়েছিল দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আমরা ইনফর্ম করে কাজটা কে করছে এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট না এখানে। এরপর আমরা চাইলে এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে পারি, বাই আস দ্য পুলিশ ওয়ার ইনফর্মড অফ দি ম্যাটার। তার মানে যখন একটি ক্রিয়া কে বা কারা সম্পাদন করেছেন এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় তাহলে এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অথবা এটা যদি মানুষে জানতে পারে, যে বুঝতে পারে যে কার প্রতি কাজটা হয়েছে, তাহলে এটা যেমন মাই পেন হ্যাজ বিন স্টোলেন, আমার কলমটি চুরি হয়েছে,
এখানে কে চুরি করছে এটা তো আমি জানি না, এটা জানার বিষয়ও না, কিন্তু আমার কলমটি বা চুরি যে হয়েছে এটা হচ্ছে বিষয়। চোর তো যে কেউ হতে পারে, যে কোনো মানুষ হতে পারে, সো ইটস নট ইম্পর্টেন্ট। A storm has uprooted the tree. A storm মানে ঝড়, you know, has uprooted the tree. uproot মানে উপড়ে ফেলা। যখন ঝড় আসে, বাতাস আসে, গাছ তুলে নিয়ে ফেলে দেয়, উপড়ে ফেলা, uproot, মূল শিকড় সহ উপড়ে নিয়ে যাওয়া, এটাকে বলা uproot। আর uprooted past participle কি uprooted। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে a stone has auxiliary verb, কোন টেন্সে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। uproot মূল ভার্ব, uprooted মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম, অবজেক্ট দ্য tree, that means this is present perfect tense and active voice। এখন আমরা এটাকে কি করব? বেসিক করব। the tree হচ্ছে অবজেক্ট, এটাকে আমরা সাবজেক্ট বানাবো। the tree অক্সিলারি ভার্ব কি আছে? হ্যাজ আছে, the tree এর সাথে হ্যাজ বসবে, কিন্তু আমরা জানি প্যাসিভে কি আনতে হবে? টু বি ভার্ব। তাহলে টু বি ভার্বটা অক্সিলারি ভার্ব থাকলে টু বি ভার্বটা বসবে অক্সিলারি ভার্বের পরে। তো টু বি হ্যাজ, যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, টু বি ভার্বটা ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে। যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, টু বি ভার্বটাও কি বসবে? ফার্স্ট পার্টিসিপল। বি ভার্বটা ফার্স্ট পার্টিসিপল কি? বিন, হ্যাজ বিন। আপরুটেড অলরেডি ফার্স্ট পার্টিসিপল আছে, তো এটার আর কোনো চেঞ্জ হবে না। আপরুটেড preposition কি হবে? by a stone। the tree has been uprooted by a stone। তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ বা হ্যাজ থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে হ্যাজ বা হ্যাভ এর সাথে আবার টু বি ভার্ব আনতে হবে, বি ভার্বে বিন আনতে হবে। ইজ ইট? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, we must know the use of passive, because passive is a formal English. Passive is used in formal English, such as media reports and public opinion. Okay, dear students, without knowing the use of passive form, we cannot do many things. So we have to practice it more and more. I think you are getting the point, and so you are being attentive to my lesson. Now I would like to conclude my class. Before concluding the class, I would like to thank you once again for joining the class. See you later in the next class. Till then, Allah Hafiz. Okay, Assalamu Alaikum.